May that Rudra guide and inspire our intellect towards enlightenment. A very pleasant evening, ladies and gentlemen. I know each one of you are anxious, awaiting for today's Tiruvadra event. Well, before proceeding, let me introduce myself. I am Adila Krishna Kumar, and today I am given the privilege of being the host of success. I am much delighted to offer a hearty welcome to everyone gathered over for the celebration of Tiruvadra Mahotsavam held by Sanatana Dharma Paripalana Sangham 17 in Boinpalli, Telangana. It is dedicated to promote the values of Sanatana Dharma among the Hindu communities. The Sangham organizes two major cultural festivals annually. Sri Krishna Janmashtami, celebrating the birth of Lord Krishna with traditional programs like Shobha Yatra and Bhakti Star Pujas, and Maha Tiruvadra, honoring the birth star of Lord Shiva in January, featuring vibrant participation from communities
in Hyderabad and second Dubai. I am really honored to announce that Sanatana Dharma Paripalana Sangham have been successful in nourishing and cherishing our culture for past 7 years by conducting Tiruvadira Mahotsavam every year. I am truly delighted and fortunate to have with us a remarkable lineup of dignitaries and guests who have graciously joined us for today's event. Moving on, let us call upon the dignitaries on the Vikraman Pillai, Rakshadhikari of Sanatana Dharma Paripalana Sangham, to come on to the dais. Thank you, sir. I am glad to invite Kannad Surendran, Loka Kerala Sabha member and World Malayali Council Business Vice Chairman, onto the stage. It is my privilege to invite T.N. Murari Garu, Bharatiya Janata Party leader of Telangana, onto the dais. We are honored to invite you, sir. Now, I would like to invite Swamini Suvidyamrita Prana, in charge of Mada Amritantamai Mutt, Hyderabad. Thank you, ma'am. Now, may I invite Venuguru Swami, Acharyan of Sanatana Dharma Paripalana Sangham, onto the stage. Thank you, sir. I would like to request Sri Rajesh Nadapuram, the General Secretary of Hindu Aikya Vedi, also the teacher of Sanatana Dharma Pathashala, Kerala. We invite you with utmost honor to the dais. Moving further, respecting our rich tradition, let's start this function with a prayer song by Sarida Sunil, Idea Star Singer participant. I request every one of you to please stand up for the same. जय बोलो शंकर भगवान की जय, जय बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो मृत्युंजय मूर्ति की जय. സനാതന ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം നമ്മുടെ ബോയിൻപള്ളിയിൽ we have been conducting this program from last 5-6 years. നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻസും കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് one of the main motive behind this. നമ്മുടെ വരാനുള്ള തലമുറ, the next generation which is going to come, എത്ര ആൾക്കാർക്ക്, how many people will remember when Tiruvadira is? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we will be conducted. ഇന്ന് തിരുവാതിര നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് കൂടുതലും ആഘോഷിക്കണേ. So every year we get this program here done so that those ideas are rejuvenated. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐ തിങ്ക് ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ നോ വാട്ട് ഇസ് തിരുവാതിര. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺ ദിസ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീപ്ലി ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ, ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ബേസിക് ബ്രീഫ് ഐഡിയ അതിനെ പറ്റി. ഡിഫറെന്റ് തിങ് ഇൻ അവർ വേദാന്ത, there are three main concepts.
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നാണ് പരബ്രഹ്മം, രണ്ടാണ് പ്രകൃതി, മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ആത്മ. These are the three concepts. പരബ്രഹ്മം, പ്രകൃതി, ആത്മ. ഈ ആത്മാനെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയും. സോ ഈ പ്രകൃതിയും ഈ ലോകത്തിൽ പ്രകൃതി ഉണ്ടാക്കണം. That is done by Parabrahman. So the union of Parabrahman, Shiva and Shakti we call it, is supposed to have endeavored during this Tiruvadira. Shiva gave his Shakti so that the world is born. So they say Shiva is born. Shiva is eternal. He is Nirguna Parabrahman. He doesn't have to take birth. So Tiruvadira is the day when the Shakti has come out of Shiva and it has formed us into this universe what we see. So ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്, ഈ ഫെസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വെൽക്കം ഓൾ ദ ഗെസ്റ്റ്സ് ഔട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗെസ്റ്റ്സ് എല്ലാം who are sitting on the dais, and also all the participants from on behalf of our Sanatana Dharma committee. I welcome all of you here, and let's have a nice memorable evening. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യമഹാജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അതിഥികളെയും നമ്മുടെ ഇത് സദസ്സിൽ കേൾക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാൻ ആദ്യമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ നാദപുരം ശ്രീ രാജേഷ് ദാസിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ഒരു ആശ്രമം നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രഗിരിയിൽ ഉള്ളതായിട്ടും അവിടെ ഇതിലുള്ള ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ മഠാധിപതിയും ഇവിടുത്തെ എല്ലാവിധ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നോക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ നമ്മുടെ മുരാരി സാർ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പുള്ളി നമ്മുടെ BJPയുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും സനാതന ധർമ്മ പരിപാലന സംഘത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളതുമാണ്. പുള്ളിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഉടമയും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മലയാളികളുടെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഒരു മാതൃകയാക്കി എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നത് നമ്മുടെ സതീഷ് സാറിനെ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ വേണുസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു സ്വാമി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്തൊരു പൂജയായാലും കാര്യമായാലും അയ്യപ്പനായാലും എന്തൊരു കാര്യമായാലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ ഏത് ദിക്കിലും നമുക്ക് കാണാം, എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള നമ്മുടെ വേണുസ്വാമിയെ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വർഷങ്ങളോളം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തിരുവാതിര കളിക്കാനായി ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സാമൂഹിക സംഘടനകളിൽ നിന്ന് കൂടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തായി ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത് ഗംഭീര വിജയമാക്കി തീർക്കാനും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിജയം. അത് നിങ്ങളെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയാക്കി തരുവാനും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷക സദസ്സുകളെ ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Telugu or Hindi? Malayalam. But I don't know Malayalam. I will speak in Telugu, okay? వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఇక్కడ విచ్చేసిన హిందూ బంధువులందరూ కూడా ఉదయపూర్వ నమస్కారాలు. సనాతన ధర్మం సమితి వాళ్ళ నుంచి చేసే ఈ యొక్క తిరునాథన్ యొక్క కార్యక్రమము గత 5-6 ఏళ్ల నుంచిగా ఈ యొక్క బోయిన్పల్లిలో చాలా కన్నుల పండుగ జరుగుతూ ఉన్నది.
యావత్ భారతదేశంలో మనమందరం హిందువులం. ప్రాంతాలు వేరే ఉండొచ్చు, భాష వేరే ఉండొచ్చు, భావన మాత్రం మనందరిది కూడా హిందుత్వం. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు మనందరిని కూడా ఇక్కడ కలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మంలో ఏదైతే ఈ యొక్క భారతదేశంలో శాంతి కోసం, విశ్వమంతా శాంతి ఉండాలని చెప్పేసి మనం చేసే పూజలందరూ కూడా అందరూ బాగుండాలని చెప్పేసి మనం పూజ చేస్తూ ఉంటాం. గత కొన్ని యుగాల నుంచి రాక్షసులే కానీ, అదేవిధంగా దాని తర్వాత మన పైన దాడులు చేసిన, ఈ దేశాన్ని కుల్లగొట్టి వనరులను తీసుకుపోవడానికి అలెగ్జాండర్ కానీ, ఔరంగజేబు కానీ, లాస్ట్కు కరోనా వైరస్ అయినా కానీ కూడా ఎక్కడ జయించినా కానీ భారతదేశంలో వచ్చి చావాల్సిందే అని చెప్పేసి కూడా నిరూపణ జరిగింది. ఇది కేవలము మనం ఆధ్యాత్మికమైన శక్తితోనే ఆ ఒక్క కార్యక్రమం జరిగింది. మనం ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమము సర్వేజన సుఖినో భవంతు అని చెప్పి మనం ఈ యొక్క ఉత్సవాలు స్టార్ట్ చేస్తాం. పాటించాల్సిన బాధ్యత అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉన్నది. ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. ఇవాళ నెగ్లెక్ట్ చేసినందుకు బంగ్లాదేశ్ పరిస్థితి ఏందో ఒకసారి మీరందరూ ఆలోచించండి. బంగ్లాదేశ్లో ఈ రకంగానే తిరువంతర కార్యక్రమాలు, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న కాళికామాత పూజలు, శివుని పూజలు, విష్ణుమూర్తి యొక్క పూజలు, మంచి ఉత్సవాలు జరుపుకునేటోళ్ళు. ఇవాళ సంఖ్య పెరిగిపోయింది, వాళ్ళది ఊచకోతలు పోస్తూ ఉన్నారు, మన పైన దాడులు జరుపుతూ ఉన్నాయి. భారతదేశంలో కూడా ఇవాళ ఏదైనా హనుమాన్ జయంతి శోభాయాత్ర కానీ, శ్రీరామ ध्यायामो धवलावगुण्ठनवती तेजोमयीं नैष्ठिकीं स्निग्धापाङ्गविलोकिनीं भगवतीं मन्दस्मितश्रीमुखीं वात्सल्यामृतवर्षिणीं सुमधुरं संकीर्तनालापिनी श्यामाङ्गीं मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकाम् ईश्वरी ॐ अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। ॐ अमृतेश्वरी नमः। എൻ്റെ സർവസ്വമായ സദ്ഗുരു ശ്രീമാത അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ അമ്മയുടെ ശ്രീ ചരണങ്ങളിൽ അനന്തകോടി പ്രണാമങ്ങൾ. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രധാന അതിഥി ശ്രീ രാജേഷ് നാദാപുരം, ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് പ്രധാന ഓർഗനൈസേഴ്സ്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും സാദര നമസ്കാരം. ഭാരതം സത്യാന്വേഷണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച യോഗിവര്യന്മാരുടെ നാടാണ്. ഭാസി രതി ഇതി ഭാരതീയ. ഭാസിൽ, പ്രകാശത്തിൽ രതിയുള്ളവർ, രമിക്കുന്നവർ, രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭാരതീയർ എന്ന പഴമൊഴി. തമസ്സിനാൽ മഥിക്കപ്പെട്ട് ഉയർന്നവരെ ജ്ഞാന തേജസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന വിവിധ മേഖലകൾ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച മഹത് രാഷ്ട്രം ഭാരതം. സനാതനധർമ്മം എന്ന ഒരു മഹത് ധർമ്മമാർഗത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച അവകാശികളെന്ന് അഭിമാനിക്കുകയും
അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മണ്ണ് ഭാരതം. സനാതന ധർമ്മം എന്നാൽ നിത്യവും സത്യവും നൂതനവുമായ ധർമ്മമാർഗം, ധർമ്മത്തിൽ മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന ശക്തി എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. എന്താണ് സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സന്ദേശം? ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചുവടുകളും സംയമന മനോഭാവത്തോടെ, ധീരതയോടെ, സ്ഥൈര്യത്തോടെ, സ്ഥിരതയോടെ ധർമ്മമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സന്ദേശം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെ ചരിക്കാം എന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാമൂർത്തി. ഒരു പക്ഷിയുടെ പോലും വാക്കിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശരീരഭാഗം വരെ ദാനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായ, തന്നെ തന്നെ മറന്ന് തൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്രദമാക്കണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിച്ച ശിബി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന മഹത് സന്ദേശം ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ഓരോ മഹത് വ്യക്തികളും. ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാന ദിവസം കൂടിയാണ്. ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഭാരതത്തിൻ്റെ സിംഹനാദമെന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന പ്രോജ്വല ദ്വീപമായ ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. 163 വാർഷികം ജന്മദിനാഘോഷം ആണിന്ന്. ആരുടെയാണ്? സ്വാമി വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ ജന്മദിന ജയന്തി കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗമൂർത്തികളുടെ സന്ദേശം, അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ സന്ദേശം തന്നെ. ഇതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സനാതന ധർമ്മ ശക്തി സാന്നിധ്യമായ അമ്മ മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി, known as this hugging saint all over the world. അമ്മ പറയുന്നു, സ്നേഹമാണ് മതം, കാരുണ്യമാണ് എൻ്റെ ധർമ്മം. ഒരു നദി ഒഴുകുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ 49 വർഷങ്ങളായി വിശ്രമമില്ലാതെ, ഒരു ദിവസം പോലും വിശ്രമമില്ലാതെ തന്നെ സമീപിക്കുന്ന മക്കൾക്കായിക്കൊണ്ട് അമ്മ ഓരോ നിമിഷവും ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സുദിനത്തിലാണ് നടന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖദാമ്പത്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾ വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിളച്ച് ശിവനാമജപത്തിലും തിരുവാതിര കളികളിലൂടെയും തങ്ങളുടെ ദിനം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് തങ്ങളുടെ വ്രതത്തെയും ആചരണത്തെയും. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾക്കും എങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതുപോലെ പതിയും പത്നിയും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ശിവപാർവതി, ഉമാമഹേശ്വര, ശിവശക്തി തത്വത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഒരേ ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുറെയെല്ലാം കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐക്യതയോടുകൂടിയും ദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനും കഴിയും. കാരണം നമ്മെ കണ്ടാണ് അവരും വളരുന്നത്.
ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മ തമാശയായി അവരോട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നീ കാളവണ്ടി വലിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ, ആ വലിച്ചോ വലിച്ചോ, പക്ഷേ കാളയുടെ മൂക്ക് കയറ് അവിടെ കൊടുക്കണം, അത് മറക്കല്ലേ. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ചക്രം മുന്നോട്ട് പോകണം, പിന്നെ ഏറെക്കുറെ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് അമ്മ ആ മഹാതത്വം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ, പ്രത്യേകിച്ച് തെലുഗു ആൾക്കാർക്ക് സുപരിചിതമായൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തോ വാഗർത്ത പ്രതിപത്തയേ ജഗദഃപിതരോ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരോ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരോ. നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് കേട്ടിരിക്കുമല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു തെലുഗു മൂവി സോങ് ആണിതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. രഘുവംശം ആരംഭ ശ്ലോകമാണിത്. എത്ര മഹത്തായ ഒരു ആദർശമാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ, കാളിദാസനെ പോലെയുള്ള മഹാകവികൾ, കവി ക്രാന്തദർശി, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ. കവികൾ പോലും എത്രമാത്രം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരായിരുന്നു, എത്ര മഹത്തായ ആദർശമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്നത്. ഈ സുദിനത്തിലാണ് നടന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഖദാമ്പത്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾ വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിളച്ച് ശിവനാമജപത്തിലും തിരുവാതിര കളികളിലൂടെയും തങ്ങളുടെ ദിനം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയാണ് തങ്ങളുടെ വ്രതത്തെയും ആചരണത്തെയും. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറകുകൾക്കും എങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതുപോലെ പതിയും പത്നിയും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ശിവപാർവതി, ഉമാമഹേശ്വര, ശിവശക്തി തത്വത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ഒരേ ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുറേയെല്ലാം കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഐക്യതയോടുകൂടിയും ദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനും കഴിയും. കാരണം നമ്മെ കണ്ടാണ് അവരും വളരുന്നത്. ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അമ്മ തമാശയായി അവരോട് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ നീ കാളവണ്ടി വലിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ, ആ വലിച്ചോ വലിച്ചോ, പക്ഷേ കാളയുടെ മൂക്ക് കയറ് അവിടെ കൊടുക്കണം, അത് മറക്കല്ലേ. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ചക്രം മുന്നോട്ട് പോകണം, പിന്നെ ഏറെക്കുറെ പേടിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് അമ്മ ആ മഹാതത്വം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ, പ്രത്യേകിച്ച് തെലുഗു ആൾക്കാർക്ക് സുപരിചിതമായൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്. വാഗർത്ഥാവിവ സംപൃക്തോ വാഗർത്ത പ്രതിപത്തയേ ജഗദഃപിതരോ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരോ വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വരോ. നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് കേട്ടിരിക്കുമല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു തെലുഗു മൂവി സോങ് ആണിതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.
രഘുവംശം ആരംഭ ശ്ലോകമാണിത്. എത്ര മഹത്തായ ഒരു ആദർശമാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ, കാളിദാസനെ പോലെയുള്ള മഹാകവികൾ, കവി ക്രാന്തദർശി, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവർ. കവികൾ പോലും എത്രമാത്രം ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരായിരുന്നു, എത്ര മഹത്തായ ആദർശമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ വച്ചിരുന്നത്. അമ്മയുടെ തൃപാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. ഓം അമൃതേശ്വരി നമഃ. ഭഗവാൻ ശ്രീ പരമേശ്വരൻ ധ്യാനമൂർത്തി കൂടിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവരും 5 മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തിരുവാതിര കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണെന്നറിയാം. 5 മിനിറ്റ് എല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് ആ മഹത് സാന്നിധ്യം, ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ആ ക്ഷേത്ര ചൈതന്യത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദർശിക്കാൻ കുറച്ച് നിമിഷം ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് മൊബൈലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശ്രമിക്കണം. ഈ നിമിഷം ഫലവത്തായാൽ നമ്മുടെ ഭാവിയും ഫലവത്താകും. ഭൂതകാലങ്ങളിലെ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികളും എല്ലാം മറന്ന് let us live in this present moment for a couple of seconds, because this present moment is only the real present gift given by the God to us. Utilize it completely. Forget about your past and future and be here in this very moment. ഉള്ളിൽ ശാന്തത, എല്ലാ ചിന്തകളും അടങ്ങി ശാന്തി അനുഭവിക്കുകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം, ദി ഡിവിനിറ്റി വിത്തിൻ യു, യു ക്യാൻ ഫീൽ. ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുമാറാകും. ട്രൈ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ഡിവിനിറ്റി വിത്തിൻ യു. ആ സാന്നിധ്യത്തെ നുകരാനായി ഉള്ളുകൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക. താത്കാലികമായി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ശാന്തി എന്നേക്കും നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ സ്ഥിരത, മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തത നിശബ്ദമാക്കുക, മനസ്സിനെ നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള ഈ ശ്രമം മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. താരതമ്യേന നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രണവമന്ത്രം ഓംകാരം ജപിക്കാം. ഓംകാരം ജപിക്കുമ്പോൾ അത് നാഭിയിൽ, ശബ്ദം നാഭിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം ഓംകാരനാദം ജപിക്കാം. ഓം
ജപത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ നാദ തരംഗത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. ഓംകാരം മന്ത്രജപത്തിന് ശേഷമുള്ള മനസ്സിൻ്റെ നിശബ്ദത ആസ്വദിക്കുക. ഓംകാരം പ്രണവമന്ത്ര തരംഗങ്ങൾ ദേഹമാസകലം തരംഗരൂപേണ നീങ്ങുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക. Imagine that the vibration of the Pranava mantra spreading all over your body. സാവധാനം. ഓം ലോകാഃ സമസ്താഃ സുഖിനോ ഭവന്തു. 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 ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. Thank you, sir. I'm privileged to invite Mr. Rajesh Nadapuram to address this gathering. Ladies and gentlemen, put your hands together for Rajesh Nadapuram. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഏറ്റവും സംപൂജ്യയായ സ്വാമിനിയമ്മ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായ ഹൈന്ദവ സംഘടന, ഹൈന്ദവ നവോത്ഥാന കാര്യകർത്താക്കളെ, പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഏവർക്കും നമസ്കാരം. തിരുവാതിരയാണിന്ന്. പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ വിവാഹ വാർഷികം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വിവാഹ വാർഷികമൊക്കെ ആചരിക്കാറില്ലേ? ശിവം, ചൈതന്യം, ശിവനൊപ്പം ശക്തി ചേരുമ്പോൾ ശിവശക്തി ചൈതന്യത്തിൽ നിന്ന് മാതാച്ച ഭൂമിയെ പിതാപുത്രോ മഹേശ്വര. മാതാവാരാണ്? പാർവതീദേവി. മാതാംച പാർവതീദേവി പിതാപുത്രോ മഹേശ്വര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമസ്ത ലോകത്തിൻ്റെയും അമ്മയാണ് പാർവതീദേവി. എല്ലാത്തിനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൾ പാർവതീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിവനൊരു സംശയം, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ മൂടി വെച്ചു എന്ന് കഥ. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പാർവതി ദേവി വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ?
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്ത ഒരാളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരട്ട അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ഒരു അരിമണിയുമായിട്ട് ഉറുമ്പ് ചിരട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പരമേശ്വരൻ പാർവതി ദേവിയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. നീ എൻ്റെ കൂടി അമ്മയാണ് എന്ന ഭാവത്തിൽ. പാർവതി പർവ്വതത്തിന്റെ പുത്രിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പർവ്വതത്തിന്റെ പുത്രിയായത്? സതീദേവി മഹാത്യാഗം ചെയ്തു. ദക്ഷപ്രജാപതിയുടെ മകൾ സതി പരമേശ്വരനെ പ്രണയിച്ചു. ദക്ഷപ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10,000 അമ്പാനിമാർക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ ശിവന് ഒരു ഷർട്ട് പോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ശിവനെ നിനക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരില്ല എന്ന് അച്ഛൻ വാശി പിടിച്ചു. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അച്ഛന്മാരങ്ങനെയാണ്. തൻ്റെ മകൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തയക്കുന്ന ആളുടെ യോഗ്യത പലപ്പോഴും ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അളക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. അതിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണീര് കുടിക്കേണ്ടി വരും. ഇലക്ഷനിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 5 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ മാറ്റാം. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ, വാർഡ് മെമ്പറെ, പ്രധാനമന്ത്രിയെല്ലാം നമുക്ക് 5 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സതീദേവി ആരെ? പരമേശ്വരനെ. അച്ഛനും മകളും തമ്മിൽ എല്ലാ ദിവസവും തർക്കങ്ങളുണ്ടായി. എന്നാൽ ഒടുവിൽ സതി പറഞ്ഞു, അച്ഛനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടില്ല, പക്ഷെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന്. സതിയുടെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഒടുവിൽ അച്ഛന് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുപോകരുത് എന്ന്. അങ്ങനെ കാലങ്ങളേറെ കഴിഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം കൈലാസത്തിൽ നാരദ മഹർഷി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കൊട്ടിയൂരിൽ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയൂരിൽ ദക്ഷമഹായാഗം നടക്കുന്നു. ദക്ഷപ്രജാപതി ഇന്ന് കാണുന്ന ഉത്തരഭാരതത്തിലുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ യാഗം നടക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇങ്ങ് കണ്ണൂർ ജില്ലയായിരുന്നു, കൊട്ടിയൂരായിരുന്നു. അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഏകതയുടെ മഹത്വം. ശ്രീരാമൻ പിതൃയജ്ഞം നടത്തിയത് രാമേശ്വരത്തായിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ഹിന്ദുവും വിശ്വസിക്കുന്നു ചെന്ന് മരിച്ചാൽ മോക്ഷം കിട്ടുക കാശിയിലാണ് എന്ന്. കന്യാകുമാരി ദേവി തപസ് ചെയ്യുന്നത് കൈലാസനാഥനെ നോക്കിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ദക്ഷയാഗം നടക്കുന്നുണ്ട്, നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന്. അപ്പോൾ പരമേശ്വരൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ ബോധപൂർവം വിളിക്കാത്തതാണ്, എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര രസത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ ഉള്ളത്. സതി പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ നടത്തുന്ന യാഗത്തിന് മകളെ വിളിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിളിക്കാതെ പോകരുത്, ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിളി കാത്തിരിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോകരുത്. നിങ്ങളാരും പോവില്ല, നമ്മളാരും പോവില്ല. ക്ഷണിക്കാത്ത വീട്ടിൽ കൂടലിനും പോകരുത്. എന്നാൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോകുവാൻ വിളി കാത്തിരിക്കുവാനും പാടില്ല. ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിളി കാത്തിരിക്കരുത്, സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ വിളിച്ചിരിക്കണം സതി. അതുകൊണ്ട് ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ മഹായാഗമാണ്, നീ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സതിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയ ഒടുവിൽ സതീദേവി ദക്ഷയാഗം നടക്കുന്ന ആ സന്നിധിയിലെത്തി. സതി അവഹേളിക്കപ്പെട്ടു, അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതിരുന്നത്, ഈ പറയുന്ന സമസ്ത ദേവന്മാർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് അവഹേളിക്കപ്പെട്ടത് സതിയെ തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള മനസ്സ് സതിക്കുണ്ടായില്ല. ആത്മാഹൂതി ചെയ്യുവാൻ സതി തീരുമാനിച്ചു. ദക്ഷമഹായാഗത്തിന്റെ യജ്ഞകുണ്ഡത്തിലേക്ക്, ആ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ ചാടി സതീദേവി ആത്മാഹുതി നടത്തി. ആത്മാഹുതിയും ആത്മഹത്യയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം 6 കുട്ടികളാ തൂങ്ങി മരിച്ചത്. കേരളത്തിൽ 6 ഹിന്ദു കുട്ടികളായിരുന്നു. നിരാശയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് ആത്മാഹുതി. സതീദേവി ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത്, ആത്മാഹുതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ വാർത്ത അറിഞ്ഞു, കഥയറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീരഭദ്ര രൂപത്തിൽ വന്നു ദക്ഷപ്രജാപതിയെ സംഹരിച്ചു. കത്തിക്കരിഞ്ഞ സതീദേവിയുടെ മൃതശരീരം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അലറിയപ്പോൾ സമസ്ത ലോകവും കിടുകിടെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ഉഗ്രകോപത്തിനു മുമ്പിൽ 14 ലോകങ്ങളും വെന്ത് വെണ്ണീറായി പോകുമെന്ന സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ, ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ശിവനാണ് പ്രശ്നം ശമിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി വിഷ്ണുവിന്റെ അരികിൽ പോകും. വിഷ്ണുവാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക ഭഗവാനായിരിക്കും. വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഈ മൃതശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഭഗവാന്റെ കോപം ശമിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൃതശരീരത്തെ 51 കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പോവുകയാണ്.
സുദർശന ചക്രം സതീദേവിയുടെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതശരീരത്തെ 51 പീസുകളാക്കി. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ 51 മൃതശരീര ഭാഗങ്ങൾ വന്നു വീണതാണ് 51 ശക്തിപീഠങ്ങൾ, അഥവാ 51 ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഒന്നങ്ങ് നേപ്പാളിലാണ്, ഒന്ന് താലിബാനിലാണ്, ഒന്ന് കന്യാകുമാരിയിലാണ്. കന്യാകുമാരി ദേവി നോക്കൂ, ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ഏകതയുടെ ഐക്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ദേവിയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വന്നു വീണ 51 ശക്തിപീഠങ്ങൾ. ദേവിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രണയം, സ്നേഹം അവസാനിച്ചില്ല. അത്ര ആഴത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രണയിച്ചിരുന്നു സതീദേവി. സതീദേവി പർവ്വതത്തിന്റെ മകളായി, ശൈലപുത്രിയായിട്ട്, ഹിമവാന്റെ പുത്രിയായിട്ട്, ഹൈമവതിയായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചു. അതാണ് പാർവതി. ശൈലപുത്രിയായിട്ടും സിദ്ധിദാത്രി വരെ നവരാത്രി നാളിൽ ദേവിയെ നമ്മൾ 9 ഭാവങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേത് ശൈലപുത്രി, 9ാമത്തേത് സിദ്ധിദാത്രി. 3 ഭാവങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശക്തിയുടെ ദൈവമായിട്ട് ദുർഗയായിട്ട്, വിദ്യയുടെ ദേവിയായിട്ട് സരസ്വതിയായിട്ട്, സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ദേവി, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവി മഹാലക്ഷ്മിയായിട്ട് ആദിപരാശക്തിയെ നാം ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായ പാർവതി ദേവിയുടെയും പരമേശ്വരന്റെയും വിവാഹ സുദിനമായിട്ട് തിരുവാതിര ആചരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ധാരാളം തിരുവാതിരക്കളി ഈ സ്റ്റേജ് കാണാൻ പോവുകയാണ്, സദസ്സ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ചേരമാൻ പെരുമാൾ പള്ളി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ക്ഷേത്രം വെക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുവാൻ ഹിന്ദുവായ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാകണം. മാലിക് ദീനും കൂട്ടരെയും സ്വീകരിച്ചു. സെന്റ് തോമസും കൂട്ടരും ക്രിസ്തുമതമായി വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു. ലോകം മുഴുവൻ ജൂതന്മാരെ വേട്ടയാടിക്കുന്നു. റോമാ സാമ്രാജ്യം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നൈൽ നദിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരാണ്, മതം മാറില്ല. മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജൂതൻ, ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജൂതൻ. ഓടാൻ പറഞ്ഞു, ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊന്നു. 2000 കൊല്ലം, 66 തലമുറ ഒരു പിടി മണ്ണുമായിട്ട് ജൂതന്മാര് ജീവിച്ചു. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ തിരിച്ച് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ 48 മെയ് 14 രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം സത്യസേന അവർക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ഒരു രാജ്യമുണ്ടായി, പട്ടാളമില്ല, പോലീസില്ല, ഭരണകൂടമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ യുദ്ധം 11 ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ജൂതരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. ജൂതൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു, ഓടണമോ മരിക്കണമോ? ഓടില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് സമസ്ത ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ നിലക്ക് നിർത്തി. 1 കോടിയിൽ താഴെയുള്ള ജനതയുടെ ചരിത്രം നാം പഠിക്കണം. ഭൂമിയിലാകെയുള്ള ജൂതന്റെ എണ്ണം ഇസ്രായേൽ, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തോളൂ, 97,50,000 ജനങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ മലബാറിൽ 1 കോടി ആളാണ്. കേരളത്തിലെ മലബാറിൽ 1 കോടി ആളുകളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 3.5 കോടിയാണ്. അതിൽ മലബാറിലാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിൽ ആകെയുള്ളത് 97,50,000. പക്ഷേ നോബൽ സമ്മാന ജേതാക്കളിൽ 60% അവരായിരുന്നു. ഞാൻ സാന്ദർഭികവശാൽ പറഞ്ഞത്, രാഷ്ട്രത്തെ പ്രേമിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ആ ജൂതനെ, അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയാതെ ജൂതനെ സംരക്ഷിച്ച പാൽ പശുവിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകന് ഞാൻ കൊടുത്തത് ആട്ടിന്റെ പാലാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ മോന് ഗ്രഹണി എന്ന സൂക്കേടുണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആട്ടിന്റെ പാല് വയറ്റിൽ നിൽക്കില്ല. അറേബ്യയിലെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലല്ലേ? അല്ല, അറേബ്യയിലെ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന 4 വയസ്സിന് ചുവട്ടുള്ള. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലുള്ളിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ വിസർജ്യമാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചാണകം. അറപ്പും വെറുപ്പുമില്ലാതെ നമ്മൾ തൊടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിസർജ്യമല്ല, പശുവിൻ്റെതാണ്. പാലും മോരും തൈരും നെയ്യും വെണ്ണയുമായി നമ്മെ ഊട്ടി വളർത്തുന്ന ഗോമാതാവ്, കാർഷിക രാജ്യമായ ഭാരതത്തിന്റെ സമ്പത്തായ ഗോമൂത്രവും ചാണകം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ ആളുകളകുന്ന ആളുകളാണ് കുറച്ചാളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുള്ളത്. ഗോ കാർഷികതയുടെ പര്യായമാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പര്യായം എന്താ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റേത് ഗോപാലൻ, ഗോക്കളെ പരിപാലിച്ചവൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ 8ാമത്തെ അവതാരം ആരാണ്? ബലരാമൻ. ബലരാമന്റെ ആയുധേത കലപ്പ. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം. എങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗോവർദ്ധനത്തെ വിരലുകൊണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് പർവ്വതത്തെ പൂജിപ്പിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഭഗവാനും വളർന്നത്. ഗോക്കൾ ഭഗവാന് കണ്ടപ്പോ ചുരത്തിയില്ലേ?
ഭഗവാന്റെ വേണുനാഥത്തിന് മുന്നിൽ ഗോക്കൾ നിറഞ്ഞാടിയില്ലേ? അപ്പം ഗോവില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പശുവില്ലാത്ത ഫോട്ടോത്തിൽ പശുവില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവോ? ഉണ്ടാവില്ല. അത്ര അനാദിയായ ഹൃദയബന്ധം നമുക്ക് ഗോമാതാവിനോടുണ്ട്. वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो
कवित्थजम्भूफलसारभक्षितम् उमासुदं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर
ഗൗരീശം മമ കാണാകേണം ഗൗരീശം മമ കാണാകേണം ശുഭഗൗരാഭം തിരുമൈ മോഴുവൻ ശുഭഗൗരാഭം തിരുമൈ ശൗരീ വിരിഞ്ച പുരന്ദര മുഖ്യ ശൗരീ വിരിഞ്ച പുരന്ദര മുഖ്യ സുരാസുര സർവചരാചരവന്ദ്യം സുരാസുര സർവചരാചരവന്ദ്യം കുടിലത്തിങ്കളും ജടമൂടിയിടയിൽ കുടിലത്തിങ്കളും ജടമൂടിയിടയിൽ സുരതാടിനിയും കോടിയ പന്നകമണിയും സുരതാടിനിയും കോടിയ പന്നകമണിയും മടുമല ശരൻ തന്റെ പടുതവേ പേടുത്തോരു മടുമല ശരൻ തന്റെ പടുതവേ പേടുത്തോരു നിടില ചെങ്കനൽ തൊടുകൂറി ചേർന്നു വിളങ്ങുന്ന നിടില ചെങ്കനൽ തൊടുകൂറി ചേർന്നു വിളങ്ങുന്ന ഗരധര വിരചിത രുചിര കുണ്ടലങ്ങളും ഗരധര വിരചിത രുചിര കുണ്ടലങ്ങളും പുരികയുഗ്മവും തിരുമിഴിണയും പുരികയുഗ്മവും തിരുമിഴിണയും പുരകാഞ്ചികൾ മിന്നും തനുമധ്യവരവും പുരകാഞ്ചികൾ മിന്നും തനുമധ്യവരവും നോപുരമഞ്ജീരവും ചേരും പുറവടിയും നോപുരമഞ്ജീരവും ചേരും പുറവടിയും ഒരു തര ഭുവനങ്ങൾ പരിപാലിച്ചരുളുന്ന ഒരു തര ഭുവനങ്ങൾ പരിപാലിച്ചരുളുന്ന പരമശ്രീപാദയുഗ്മം സരസിജങ്ങളും നിത്യം പരമശ്രീപാദയുഗ്മം സരസിജങ്ങളും നിത്യം ഗൗരീശം മമ കാണാകേണം ശുഭഗൗരാഭം തിരുമൈ മോഴുവൻ ശുഭഗൗരാഭം തിരുമൈ മോഴുവൻ ഈ വണ്ണമൊരു മാസം വ്രതം ധരിച്ചു പവന ശശിമുഖിമാരെല്ലാരും പവനൻ തന്റെ തിരുമേനിയുടെ ലാവണ്യം കണ്ടു ജലവേദിയോടും പ്രതൈതൈ ലാവണ്യം കണ്ടു ജലവേദിയോടും പ്രതൈതൈ അല്ലിതി കളിക്കണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതു ചിന്തിച്ചവരെല്ലാം ഉറച്ചു ചിത്തേ വെളുവേറെ വിലസിന മണൽ കിട്ടമേ ലളിതമാം വസനം
ദേവ തവ നാമം ചൊല്ലിട്ടാരാധന ചെയ്തും കൊണ്ടൊരു ലോകോപകാരിയതാവുകയാണെന്നുടെ സ്വപ്നമതെന്നും ദേവ ശംഭോ ദേവാ ഞാനാകും ജീവാത്മാവിനെ നീയാകും പരമാത്മാവിൽ ചേർക്കാനൊരു മാർഗമെനിക്ക് ഗാനാർച്ചനാഖിലം ശംഭോ ശിവപേരൂരമരും വടക്കും നാഥനെ എന്നും ഭക്ത്യാ കൈകൂപ്പിടുന്നേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ ദേവാ ശംഭോ ദേവാ ദേവാ ശംഭോ ദേവാ ദേവാ ശംഭോ ദേവാ ചന്ദ്രസമാനവർണം സ്വദന്തപാശാങ്കുശ ലഡ്ഡുകാനി ഹസ്തൈः ദധാനം കമലാസനസ്ഥം വിഘ്നേശ്വരം നൗമി സദാ പ്രസന്നം വിഘ്നേശ്വരം നൗമി സദാ പ്രസന്നം
നടപ്പതിനുമാകാം ഉടുപ്പതിനു തുണിയുമില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് കിടച്ചിടുന്നുണ്ടു എനിക്കു നടപ്പതിനുമാകാം ഉടുപ്പതിനു തുണിയുമില്ലെന്നറിഞ്ഞുകൂടെ നിനക്ക് ഉരച്ച വാർത്ത ശ്രവിച്ചിടപ്പോൾ ഉടനെ ഉത്തമ തരുണി ഉടുത്തിരുന്ന പുടവ പാതി ഉടനെ കീറി കൊടുത്തു ഉരച്ച വാർത്ത ശ്രവിച്ചിടപ്പോൾ ഉടനെ ഉത്തമ തരുണി ഉടുത്തിരുന്ന പുടവ പാതി ഉടനെ കീറി കൊടുത്തു മടിക്കരുതേ എനിക്ക് കഥ നടക്ക ഇനി വേഗാൽ പിടിച്ചിറക്കി കൊടുത്തൊരുക്കി തയ്ച്ചു പത്നിയുടനെ മടിക്കരുതേ എനിക്ക് കഥ നടക്ക ഇനി വേഗാൽ പിടിച്ചിറക്കി കൊടുത്തൊരുക്കി തയ്ച്ചു പത്നിയുടനെ പിടിച്ചിറക്കി കൊടുത്തൊരുക്കി തയ്ച്ചു പത്നിയുടനെ പിടിച്ചിറക്കി കൊടുത്തൊരുക്കി തയ്ച്ചു പത്നിയുടനെ जय जय मङ्गलं शिव शिव मङ्गलम् उन्निगणपदिक्कुं जय मङ्गलम् जय जय मङ्गलं शिव शिव मङ्गलम् सरस्वती देविक्कुं जय मङ्गलम् जय जय मङ्गलं शिव शिव मङ्गलं श्रीकृष्णस्वामिक्कुं जय मङ्गलम् च शिवतराय च प्रभहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरौ अष्टसिद्धीश्वरौ नवरसमनोहरौ दशदिशासु विमलम् मेकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं वाणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नगेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुरपञ्चाक्षरी मन्त्रमार्षं महर्षवर्षप्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्वरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं दढक्कादिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मिदगदिम्मिदिद्दिम्मिदिमिदिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दरन्दं महाटाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्पुत्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभागं महाभानुलिङ्गम् सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरं लिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम्
എടുത്തു ബാണം തൊടുത്തു വിട്ടു തറച്ചു മൺകരഞ്ഞു കരച്ചു കേട്ടു ജനകപുത്രി അയച്ചു ലക്ഷ്മണനെ എടുത്തു ബാണം തൊടുത്തു വിട്ടു തറച്ചു മൺകരഞ്ഞു കരച്ചു കേട്ടു ജനകപുത്രി അയച്ചു ലക്ഷ്മണനെ അവനും പോയി തകലും നേരം ഇവനും വന്നു ഇവളെ കൊണ്ടു തിന്നിലേക്ക് വിമാനമാതിൽ പോകുമ്പോൾ അവനും പോയി തകലും നേരം ഇവനും വന്നു ഇവളെ കൊണ്ടു തേരിലേക്ക് വിമാനമാതിൽ പോകുമ്പോൾ പക്ഷി തന്റെ പക്ഷമർത്തം വീക്ഷിതീലിട്ടു ഉഷസിതാരം മണറി തന്നെ മധുവനത്തിൽ പൊങ്ങി പക്ഷി തന്റെ പക്ഷമർത്തം വീക്ഷിതീലിട്ടു ഉഷസിതാരം മണറി തന്നെ മധുവനത്തിൽ പൊങ്ങി ഉഷസിതാരം മണറി തന്നെ മധുവനത്തിൽ പൊങ്ങി മധുവനത്തിൽ പൊങ്ങി മധുവനത്തിൽ പൊങ്ങി പരമശിവാദേവ പാർവതി വല്ലഭ ശരണം നീയേ ദേവ ശരണം നീയേ പരമശിവാദേവ പാർവതി വല്ലഭ ശരണം നീയേ ദേവ ശരണം നീയേ തരണമേ സൗഭാഗ്യം മുക്തിവിനായക തരണമേ സൗഭാഗ്യം ദേവദേവ തരണമേ സൗഭാഗ്യം മുക്തിവിനായക തരണമേ സൗഭാഗ്യം ദേവദേവ തരണമേ സൗഭാഗ്യം ദേവദേവ കണ്ണിൽ വാഴും വിഘ്നേശ്വര കാത്തരുളിടേണം വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചിടേ അച്ചിത്തെ വന്നു വിളങ്ങിടേണം മലരും കവിലും കദളിപ്പഴം കൊട്ടത്തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒറ്റപ്പം പിന്നെയും മുണ്ടിയപ്പം എല്ലാം പൂജിക്കെന്റെ പൊന്നുണ്ണീരേ ഭക്തൻ വിഘ്നമൊഴിച്ചിടുന്ന പാർവതി നന്ദന വാഴ വാഴ സേവിപ്പോർക്കാനന്ദം നൽകിയിരുന്ന പരമേശ്വര പുത്ര വാഴ വാഴ പരമേശ്വര പുത്ര വാഴ വാഴ ബ്രഹ്മപത്നി ദേവി ശ്വേതഭാരതി
കളിക്കുവിൻ തിരുവാതിര ചിന്തുകൾ പാടി കളിക്കുവിൻ കുന്തളം കോതിമേടഞ്ഞും ചന്ദ്രമാം സുമമണിഞ്ഞും കുന്തളം കോതിമേടഞ്ഞും ചന്ദ്രമാം സുമമണിഞ്ഞും സിന്ദൂരക്കുറിയണിഞ്ഞും കഞ്ചുകമീട്ടു ചമഞ്ഞും സിന്ദൂരക്കുറിയണിഞ്ഞും കഞ്ചുകമീട്ടു ചമഞ്ഞും വട്ടമിട്ടു നിന്നു ഭംഗിയായി ചുവടു വച്ചു വട്ടമിട്ടു നിന്നു ഭംഗിയായി ചുവടു വച്ചു നർത്തനം തുടരുവിന്ദ്രിഷം ചുവടു വച്ചു നർത്തനം തുടരുവിന്ദ്രിഷം കൊട്ടുവിൻ കരങ്ങൾ തമ്മിൽ മട്ടുൾ മൂഖിമാരെ താളം കൊട്ടുവിൻ കരങ്ങൾ തമ്മിൽ മട്ടുൾ മൂഖിമാരെ താളം വിട്ടുപോകാതെയും ശ്രുതി തെറ്റാതെയും പാടിടുവിൻ താളം വിട്ടുപോകാതെയും ശ്രുതി തെറ്റാതെയും പാടിടുവിൻ ബന്ധുരാംഗിമാരെ വരുവിൻ തിരുവാതിര ചിന്തുകൾ പാടി കളിക്കുവിൻ തിരുവാതിര ചിന്തുകൾ പാടി കളിക്കുവിൻ നല്ല കാലം വരുമോ ദേവി അല്ലലെല്ലാം തീർക്കാൻ തമ്പുരാട്ടി ദേവി ഞങ്ങൾ കൻപു തരുമോ ദേവി വരുമ്പോൾ നൽകുവാൻ കുസുമമൊക്കെയും കരുതി ഞാനിതാ പോന്നു അനുഗ്രഹിക്കണേ കൃപയരുളണേ അഖിലാണ്ടേശ്വരി ദേവി പൊന്നു തമ്പൂരാട്ടി കണ്ട് നെഞ്ചകം തുടിച്ചു വന്നണഞ്ഞോ നല്ല കാലം എന്നെനിക്കു തോന്നി ഭഗവതിയുടെ തിരുനടയിൽ ഞാൻ തൊഴുതു നിന്നിടും നേരം മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന മധുരമുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞിടാൻ എഴുതല്ലേ അഴകിൻ ഗംഗയിൽ മുഴുകി ആനന്ദ നടനം ചെയ്യുന്ന നേരം അതുല്യ ഭാഗ്യത്തിൽ മതി മറന്നു ഞാൻ സുഖിച്ചു നിന്നങ്ങു പോയി അതുല്യ ഭാഗ്യത്തിൽ മതി മറന്നു ഞാൻ സുഖിച്ചു നിന്നങ്ങു പോയി സുഖിച്ചു നിന്നങ്ങു പോയി ചന്ദ്രനും താരകർക്കൊപ്പം കൂടും മന്ദമാരുതനാടിയുലഞ്ഞണയും ചന്ദ്രനും താരകർക്കൊപ്പം കൂടും മന്ദമാരുതനാടിയുലഞ്ഞണയും തുമ്പകൾ ചൂടി അങ്കനമരം വരെ വന്നു പാതിര പൂക്കുമ്പിളിൽ കൂട്ടി താരകമദീപം തെളിച്ചു അവിടാകെ വീട്ടി പരന്നു എട്ടങ്ങാടി ചുട്ടു നെരിച്ചു അവരും നയാലകൾ കെട്ടി ആടിയാടി വാടിയുലഞ്ഞു തോട്ട തിണ്ടക ആടി തളർന്നു തോട്ട തിണ്ടക ആപ്പലികൾ ആതിരകൾ പൂക്കുരവർ തേനൊലികൾ ആപ്പലികൾ ആതിരകൾ പൂക്കുരവർ തേനൊലികൾ ആകെ ആനന്ദമാണാകെ ആനന്ദമാണാകെ ആപ്പലികൾ ആതിരകൾ പൂക്കുരവർ തേനൊലികൾ ആകെ ആനന്ദമാണാകെ വിഷം ദ്രവി ആകെ ആനന്ദമാണാകെ വിഷം ആകെ ആനന്ദമാണാകെ വിഷം സാംബ സദാ ശിവ സാംബ സദാ ശിവ സാംബ സദാ ശിവ സാംബ ശിവ മംഗളം ശിവ മംഗളം ജയ മംഗളം ഹര മംഗളം ഈശ ഗിരീശ ജഗദ
विश्ववन्ध्यासा कमलाकरमालिनी विमला प्रनिभा कमलाय सरस्वती वर्णसंस्थाङ्गरूपाय स्वर्णरत्नविभूषिता निर्मला भारती श्वेतवर्णा सरस्वती वरदाभयरुद्राक्ष वरपुस्तकधारिणी सरसा सरोजता सारावाव्यान् सरस्वती क्षणनेरमिन् भगवान् പൊരുളോടെ മനതാരിൽ തെളിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കടലിനത്തോടുതീടുന്നേ ദേവദേവ ചന്ദ്രചൂടാധിപതി ശങ്കരനേ ശരണം തവ വിനി സന്താപം മാറ്റിടേണം നീലശൈലം വാഴും നീലകണ്ഠദേവാ നീ വരമേകിടണം കരുണതന്ത്രപ്പടിയിട്ടിടണം അകതാരിൽ ശംഖോലി കേട്ടിടുമ്പോൾ പാർവതി തൻ സന്നിധി ധ്യാനമൂർത്തി തൃക്കണ്ണാൽ കാത്തിടണം ശങ്കരദേവദേവാ ആടിടും നീ നാരിമാർ മുൻപിലായി വന്ദനമോടടി പച്ചുടലാടിടും ശങ്കരദേവകലാധര കാരുണ്യരൂപമൂർത്തി കാരുണ്യരൂപമൂർത്തി അൻപാലുണരണം ചിത്തം വിളങ്ങണം അൻപാലുണരണം ചിത്തം വിളങ്ങണം അൻപോട് ചേർത്തിടണം ദയാനിധി ചിന്തയിലേറ്റിടണം താണ്ഡവമാടിടും ഈ വിധവീശ്വര താണ്ഡവമാടിടും ഈ വിധവീശ്വര മുന്നിൽ തൊഴുതണയും ദേവിമാരും ആനന്ദമോടെന്നും ആടിടുന്നേ ക്ഷണനേരമിൻ ഭഗവാൻ പൊരുളോടെ മനതാരിൽ തെളിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ നാരായണ നർത്തഗുണത്തെ അറിഞ്ഞിടണം അർദ്ധനാരീശ്വരൻ നാരായണ നർത്തഗുണത്തെ അറിഞ്ഞിടണം അൻപോട് നീ ആകതാരിൽ വന്നു വിളങ്ങും ശിവ ശിവ ദേവ ചൈതന്യം നിറയണം പാരിൽ തവ വീളത്തോട് ആടി തുടിയാടി മമ കേളികളാടി വിളങ്ങിടണം ജയ കേളികളാടി നിറഞ്ഞിടണം ഉത്കണ്ഠ ഏതു മറിച്ചിടാതെ ഉത്തമ ജീവിതം ധന്യമാകാം ഉത്കണ്ഠ ഏതു മറിച്ചിടാതെ ഉത്തമ ജീവിതം ധന്യമാകാം നാരികളാടി തീരു മുൻപിൽ മോഹമോടാടി കാരം കൊട്ടി തമ്മിലായി പാടി ആകമോട് താളത്തോടു മേളത്തോടു ചേലത്തൊരു നേരത്തിയ നാരികളെ നടനം ചെയ്യണം പാരിൽ മോദമോടി വിധം ചേർന്നിടണം ദേവി
പാരീതിൽ മുപ്പാരീതിൽ നല്ലീശ്വനായി വിളങ്ങുന്ന ദേവദേവനില കണ്ട കൈവളങ്ങുന്നേ പാർവതി തൻ പ്രിയ രൂപൻ പാർവണേന്ദു ചൂടി വന്നൻ അഘമകെ നിറയണം ആനന്ദമോടെ പാരീതിൽ മുപ്പാരീതിൽ നല്ലീശ്വനായി വിളങ്ങുന്ന ദേവദേവനില കണ്ട കൈവളങ്ങുന്നേ പാർവതി തൻ പ്രിയ രൂപൻ പാർവണേന്ദു ചൂടി വന്നൻ അഘമകെ നിറയണം ആനന്ദമോടെ തിത്തിത്താരാദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ തിത്തിത്താരാദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ നന്ദി തന്റെ കരങ്ങളാൽ തൊഴുതിടും നേരമെല്ലാം കരുണ ചൊരിയണമേ ഇഹലോകവും സ്കന്ദനും ഗണപതിയും കളിയാടി വിളങ്ങുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു നിർമ്മലമായി പാർവതി ചാരേ നന്ദി തന്റെ കരങ്ങളാൽ തൊഴുതിടും നേരമെല്ലാം കരുണ ചൊരിയണമേ ഇഹലോകവും സ്കന്ദനും ഗണപതിയും കളിയാടി വിളങ്ങുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു നിർമ്മലമായി പാർവതി ചാരേ അർദ്ധനാരീശ്വരനായി തെളിയുന്ന ധ്യാനരൂപം അർദ്ധമേറെ ഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ തൊഴുതിടുന്നേ തിത്തിത്താരാദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ തിത്തിത്താരാദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ തിത്തിത്താരാദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ തിത്തിത്താരാദിത്തിത്തേ ദിത്തേ തകതേതേതോ